Here in Nepal, forest covers about 40% of the land, and more than 85% of the population live in rural areas, many near or within those forests. In the past, local villagers managed them, mainly using the areas for animal feed or firewood. They've always been an important source of income here, especially for the poorest people, who have limited alternative ways of making a living. But since nationalisation in the 1960s, the forests have become degraded due to a combination of poor management and increasingly climate change. Many of these villagers from Garpa in Rolpa district are suffering from malnutrition. There's a river in the valley bottom, but here high up in the hills water is scarce. Without irrigation they're unable to grow food crops. And this has forced many villagers to migrate to cities and abroad, thus eroding the social fabric. However, this group of women are now growing ginger here on the hillside near their village. The fact that ginger requires little water makes it well suited to the area. They're working with WUPAP, or the Western Upland Poverty Alleviation Project, an initiative of the UN's International Fund for Agricultural Development, or IFAD. Srijana Rockamagar works as a social mobilizer for the project. अब कार्यक्रममा आया रहेछ अब जुन समूहले चासो गरेका छन् लगाउने इच्छुक छन् ती समूहलाई चाहिँ दिने भनेर अब कृषि सम्मागबाट त्यस्तो थियो त्यसपछि यो समूहले चाहिँ हाम्रो अब अरु तरकारी उत्पादन गर्ने पानी छैन हामीले अदुवा भएपछि पानी नभए पनि उत्पादन हुन्छ हामीले लगाउँछ भन्ने चासो गर्नुभयो त्यसैले उहाँहरूले ल्याउनुभयो लगाउनुभयो त्यो अदुवा सम्बन्धी त तालिम केही छैन तर उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष कृषि जेटीहरुसँग प्रत्यक्ष भेट गराइदिन्छु सामेल गराइदिन्छु उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक माग्नुपर्ने सल्लाह सुझावहरु चाहिँ उहाँहरुबाट माग्नुहुन्छ. These women are part of a leasehold forestry user group. They're small groups of the poorest members of the community who are leased small plots of degraded forest land. They then receive technical advice and training on how to restore that land, as well as seeds and materials to start income-generating activities, such as growing ginger. By managing their area of forest, the groups can now grow valuable crops, provide themselves with forage for their animals, and help to restore their natural environment. मैले पनि धेरै फरक भएको छ पहिले त गाई अघि नै भने अघि न अब पहिले हाम्रो गाई चराइराको हुनाले एकदम पुरा नाङ्गो डाँडा काटा थियो भने अहिले सुमसुमदै घाँस आछ दाउराहरू छ सोत्तर सेउलाहरू छ लक्ष्मी नपस्ने हुनाले अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ. Social mobilizer Srijana comes from the community and works with her fellow villagers, encouraging them to get involved. गाउँलेहरुलाई अब पहिला त यहाँ छाडा चरी चलन थियो एक त यहाँ पहिरो जाने सम्भावना पनि थियो जब कम्युनिटी वन बनिसकेपछि उहाँहरुले नगर ढोरेले मात्रै यो वनको उपभोग गर्न पाउनुभयो जसले गर्दाखेरि उहाँहरु अब एक घण्टाको बाटो हिँडेर चाहिँ उहाँहरु घाँस काट्न जानु पर्थ्यो त्यो समस्या चाहिँ उहाँहरु को अहिले छैन केही दिनको लागि भए पनि उहाँहरु नजिकमा घाँस काट्न पाउनुहुन्छ. The concept of leasehold forestry for poverty alleviation was first implemented in the country through IFAD in 1993. It was a grand success, both of the evaluation from IFAD independent evaluation and evaluation of the National Planning Ministry of the country certified that the approach of leasehold forestry has been successful in two ways. Number one, regenerating the nature, and number two, reduce the poverty of the poor people who are leased out the degraded forest plots. Within 6 months or so, they can start harvesting the forage and feed their animals. This is how their animal get better nutrition and productivity of the animal goes up. And with the increase in productivity comes better nutrition for the villagers. कप्लेटी वन भन्नाले गरिबलाई सेवा हुने रहेछ जस्तो लाग्छ. कप्लेटी वन घाँस दाउरा सेउला सोत्तरबाट फाइदा जस्तो लाग्छ मलाई. पहिला मुस्किल हुन्थ्यो गाई घाँस काट्न पनि पार्लोपट्टि खोला तरेर पार्लोपट्टि जानु पर्थ्यो भोल बेला हान्थ्यो अहिले झन् पुल छ पुल
उठेर पुल पनि थिएन गाई पनि पाल्नको त्यो लग्ने हुन्थ्यो अहिले त ठाउँमा घाँस काटेर सिउला खेरेर पाल्छौँ And the villagers are encouraged to invest their time and energy into the initiative because the leases are 40 years long, renewable once for an additional 40 years, thus providing them with long-term security of tenure and the incentive to regenerate, protect and manage their degraded forest areas. So in real term, it's a 80 years land tenure. And it is for generation. Leasehold forestry user groups have been supported in areas all over the western part of Nepal. The project is having some of its greatest impact here in Humla, one of the country's most remote areas, and where environmental degradation is most keenly felt. Groups have now been formed in Humla's remote villages, with locals taking responsibility for surrounding areas of degraded land. अनि त्यहाँबाट कम्युनिटी वनबाट फाइदा एक त समूहका मान्छेहरू सबै एक जम्मा भएर आफ्नो छलफल गरेर आफूसँग फाइदा कुन लिन सकिन्छ भन्ने पहिले कोसिस गरियो अब गर्दा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो ठाउँ भए पनि केही टाइम समय दिएर त्यहाँबाट केही न केही फाइदा लिन सकिदो रहेछ भन्ने अहिले महसुस भएको छ समूह सदस्यहरूलाई One member who can definitely see the advantage of the leasehold forestry user group is 60-year-old Batuli Rokhaya. दाउरा त माथि लाङ्न काट्नु पर्छ एक लाङ्नु काटेर तबै पोरिउ त गएर त त्यति हुन्छ घाँस बुन्नलाई अलि अझ आम्नै बुनमा पाइन्छ सजिलै त अलि बुन जान्छौँ पोरी बुन्न त्यहाँ बुन्न गएर अलि सजिलै घाँस पात ल्याउँछौँ अनि दाउरा त पोरे माथि त्यही बुन पोरी जान्छौँ त्यहाँडै जान्छौँ परे त्यहीँ माथि दिनभरि हाँटेर बाहिर सधैँ पुगिन्छ बिहानदेखि बिहान गएपछि बेलुका सधैँ पुगियो. As well as easing such exhausting drudgery, by planting on the degraded forest land, members are also able to earn an income. कहीं स्याउ लगाएका छन् कहीं त्यो यो भैँसका बोटा अनि त्यो यो हाम्रो यो जंगलतिर हुने जस्तै तेल आउने खालको अनि चुली ओखर त्यो ढोटेलो अनि त्यो त्यसका बिरुवा लगाएछ हाम्रो यो वन जंगलतिर लगाउने र बिना त्यतिकै न पहिलेको देखि जंगलबाट तेल आउने जस्तै बोट बिरुवा थियो नि हो त्यो बिरुवा अहिले त्यो अलि नासुदै गएको कारणले त्यसलाई अलि त्यो कब्लियती वनमा रोपेपछि त्यहाँ त सबैको सुरक्षा सबै समूहको सुरक्षा र भएको हुने कारणले त्यहाँबाट अनि पछि त्यो दाउरा पनि हुने तेल पनि हुने किसिमको फाइदा हुने देखेर त्यो बनाएको छ. कब्लियती वन सुरु हुनुभन्दा अगाडि त अब जस्तै हाम्रो त्यो पाखो बिग्रेको हाम्रो त्यो प्रत्येक व्यक्तिको अधीनभन्दा बाहिर गएको ठाउँलाई हामी त्यति सुरक्षा पनि गर्दैन थियौं त्यहाँ नियन्त्रण पनि हुँदैन थियो अनि बाहिरबाट पशुवस्तु हिँडडुल गर्ने तलबाट हिँडडुल गर्ने भेडा बाख्रा पनि आएर जता पाए त्यहाँ छोड्ने ढोल लोटाउने यहाँ त भिरालो ठाउँ छ अनि त्यो घाँस खाने अनि आएर हाम्रो गाउँघरतिर घौरी बालीनालीमा पनि छाड्ने गर्थे. अब अहिले त्यो आफ्नो कब्लियती वन हुनाले त्यहाँ आफ्नो हेरचाह भइरहेको छ. त्यहाँ कोही पशु पनि आउँदैन कसैले काठ दाउरा चोरेर पनि लिँदैन घाँस पनि चोरेर लिँदैन. त्यो हामीलाई त्यो हाम्रो वनलाई आफै सुरक्षा गरौँ भन्ने जोश जाँगर र चासो राखेको छ. Dan Bahadur Raut from Simiat is one of those farmers. He explains why he now grows herbs. यो अब जुन यो अन्नबाली मात्रै उत्पादन गर्नलाई त हामीलाई चाहिँ सिँचाइको अरु अभाव पर्छ. घामले चाहिँ खडेरी पडेर चाहिँ डढाइदिन्छ कुनै बेला चाहिँ अब जेठ असारको महिनामा चाहिँ के हुन्छ पानी पडिदिनाले त्यसलाई चाहिँ कुवाइदिन्छ बालीलाई अनि चैत वैशाख जेठसम्मलाई एकदम खडेरी पर्छ त्यो उता घामले पनि डढाइदिन्छ. यसलाई चाहिँ अब यो जुन जडीबुटीको खेतीलाई चाहिँ माथि पात गइसके पनि यसको चाहिँ जडा चाहिँ जाँदैन. यसलाई चाहिँ अरु अन्नबाली भन्दा पनि यो खेती गर्न सजिलो छ. यो परिवर्तन अब जस्तै हामीलाई अहिले उपायकै रकमबाट चाहिँ वन कार्यालयले हामीले चाहिँ यो बिरुवा राख्नलाई पैसा दिन्छ
त्यो पैसाबाट हामीले चाहिँ बिउ खरिद गरेर अब जति उसँग सम्झौता छ त्यो बिरुवा चाहिँ हामी चाहिँ वनकारलाई दिएर समूहलाई वितरण गर्ने अनि बचेको बिरुवा चाहिँ हामी चाहिँ 1.5 रुपियाँको दरले चाहिँ हामी बिक्री गर्छौँ त्यसबाट चाहिँ आएको अब जति हुन्छ आय आर्जन त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ नुन तेल र घर परिवारलाई लुगा रोटीको लागि सजिलो भइराखेको छ पहिलाको भन्दा पनि अहिले केही हाम्रो गरिबी निवारण भएको छ Despite facing serious challenges, people who lease the land are now taking control not only of the forests but of their own lives. परिवारमा 2टा छोरा 2टा बुहारी अनि बुढाबुढी अनि 2टा नाति एउटा नातिनी यसैबाट हजुरको रोजगारी कसैको छैन योभन्दा पहिला मजदुरी काम त हजुरको अब मजदुरी काम गरेर केही आफ्नो लोकल खेतीबाट अब खेती पनि बाली नाली चाहिँ उब्जनी हुनै छोड्यो परिवार पाल्नु पनि धौधौ थियो अब अहिले चाहिँ यो उपायले चाहिँ यो कबुली बिनपत्र छिराइदिएदेखि नै अलि यो काम सुरु गरेदेखि अलिकति मलाई चाहिँ जीवन स्तरमा गरिबी निवारण गरिएको छ These villages and people like them all over Nepal are making a difference in their own small ways while making a living at the same time. And for the first time in over 40 years, the forests here in Nepal are beginning to return to health.